to record the class. Okay, next, our today's topic is the grammar with common prefixes. What is this? What is meant by prefix means? Prefix means starting, before any. Okay, postfix means after, prefix means before. Okay, grammar with common prefix means some production rules will be there. Okay, all HS of all those production rules will have the common prefix. Okay, sometimes there will be some production rules in which the prefixes of RHS will be same. Okay, same prefixes. That is called grammar with common prefixes. Read the definition once. If RHS of more than one production starts with the same symbol, then such a grammar is called the grammar with common prefixes. If RHS of more than one production rule starts with the same symbol, then such a grammar is called grammar with common prefixes. For example, see here how many production rules are there in this one? We have three production rules are there. A implies alpha beta 1, alpha beta 2, alpha beta 3. If you observe these three production rules, three are starting with the same symbol alpha. Clear? The RHS of these three production rules are starting with the same alpha. A implies alpha, beta 1, alpha beta 2, alpha beta 3. This type of grammar is called the grammar with common prefixes. We call this grammar as grammar with common prefixes. Clear? Sometimes the grammar may contain some production rules whose RHS starts with the same symbol. Such type of grammar is called the grammar with common prefixes. Is it clear, guys? Roughly, what is this grammar with common prefixes? Next, what is the problem with this type of grammar? Is there any problem with this type of grammar? Okay, this type of grammar creates problems for top-down parsers. Okay, for top-down parsing, this type of grammar will create problems in case of top-down parsers. Okay, what is that problem means? What is that problem is top-down parsers cannot decide which production should be chosen. ఏ రూల్ చూజ్ చేసుకోవాలో దానికి అర్థం కాదు, ఎందుకంటే అన్ని సేమ్ ఆల్ఫాతో స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్. ఏని ఎవరితో రీప్లేస్ చేయాలి, అన్ని ఆల్ఫాతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. So there will be a confusion for the top-down parser to decide which production rule must be chosen to replace. Clear? That is the problem for these things. To remove this confusion, to remove the grammar with common prefixes, we use a concept called left factoring. We use a concept called left factoring to remove this grammar with common prefixes. If there is any grammar with common prefixes, it will create problem to top-down parser. What is the problem is? The problem is the top-down parser will get confusion since all are starting with the same symbols. Which production rule I have to use? There will be confusion in the selection of the production rules. So by using a concept called left factoring, we can eliminate the grammar with common prefixes. Is it clear, guys? Grammar with common prefixes. Okay, what is this grammar with common prefixes? What are the problems with that one? How to eliminate the grammar with common prefixes? The basic things clear, Andy. Okay, by using left factoring, we can eliminate the grammar with common prefixes. And this is the basic thing. Now we will go for the what is this, how to eliminate, what is this left factoring. Something has happened. How to
Sorry guys, little confusion in erasing that one. Now when we come to know about this left factoring. Okay, left factoring is a process by which grammar with common prefixes is transformed to make it useful for top-down parsers. To transform the grammar with common prefixes, we are using a technique called left factoring so that it is useful for top-down parsing. Okay. See, what we are doing in left factoring is we make one production for each common prefix. In left factoring, we make one production for each common prefix. Previously, if you observe, how many are there? 3 common prefix rules are there. Okay, alpha beta 1 is there, alpha beta 2 is there, alpha beta 3 is there. So for this, we make one production for each common prefix. For alpha beta 1, one separate production will be there. For alpha beta 2, one production. For alpha beta 3, one production. We make one production for each common prefix. Okay, the common prefix may be terminal or non-terminal or combination of both. The common prefix may be a terminal, means small letters, or non-terminals, capital letters represented by capital letters, or combination of both. Okay, we transform that one by adding new productions. Okay, by adding the new productions, we transform that one. We will see later how we transform. Okay, the grammar obtained by applying left factoring is called as the left factored grammar. Okay, the grammar which is obtained by applying left factoring is known as the left factored grammar. Now we will see an example to understand this one. Okay. Something has happened. Microsoft PowerPoint is not responding. Just 2 minutes, guys. Due to some, my system was hanged. I don't know what happened. The system hanged. Come on, come on, come on. Sorry guys for making you wait. My system was hanged. ఎందుకు స్ట్రక్ అయింది అర్థం కాలేదండి. స్ట్రక్ అయింది. Now see the example. Observe this example carefully so that remaining all are very easy. Guys, are you there? Just observe this one. So once you observe this one, then remaining things will be very, very happy. See, this is the production rule, original production rule. Grammar with common prefixes. A implies alpha A1, sorry, A alpha 1, A alpha 2, A alpha 3. What is the common prefix here? A is the common prefix. So after applying left factoring, what we are doing is A implies alpha, A implies A dash, A dash implies alpha 1, alpha 2, or alpha 3. Other than what we have done,
A implies A dash implies alpha 1 or alpha 2 or alpha 3. We are in this way. If you observe the second one, left factored grammar, there is no grammar with common prefixes. After applying left factoring, that problem will solve. In this new grammar, there is no confusion. Which rule we have to select? ఇది క్లియర్ అండి అందరికి. ఏ ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా A1 ఆర్ ఆల్ఫా A2 ఆర్ ఆల్ఫా A3 ఇలా ఉంటే గ్రామర్, మన లెఫ్ట్ ఫ్యాక్టరింగ్ లో ఏం చేస్తాము? ఏ ఇంప్లైస్ ఏ డాష్, ఓకే, న్యూ తీసుకుంటాము. ఏ డాష్ ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా 1 ఆర్ ఆల్ఫా 2 ఆర్ ఆల్ఫా 3. బేసింగ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి. బేసింగ్ ఆన్ దిస్ వన్ మనం ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ హ్యాపీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి, రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని. ఓకే, పెన్ పేపర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్ వన్స్. ఫాలో అవుతున్నారా అండి? నౌ ట్రై దిస్ గ్రామర్. దీన్ని ట్రై చేసి చూడండి ఆన్సర్. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ట్రై దిస్ వన్ వన్స్. ఎస్ ఎంప్లాయిస్ ఇది ఒకటేనా ఉన్న ఆన్సర్? ఓకే అండి, ఇదే మనకి ఇచ్చిన గ్రామర్. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ గ్రామర్. ఇందులో కామన్ ప్రిఫిక్సెస్ ఉన్నాయా లేవా? ఈజ్ దేర్ ఎనీ గ్రామర్ విత్ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ విత్ కామన్ ప్రిఫిక్స్? ఇందులో కామన్ ప్రిఫిక్స్ తో ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఫస్ట్ అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ దర్ ఇస్ కామన్ ప్రిఫిక్సెస్ దెన్ అప్లై ద రూల్. కామన్ ప్రిఫిక్సెస్ ఉంటే అప్లై చేయండి. ఉన్నాయి కాబట్టి ఐడెంటిఫై చేయండి. వాట్ ఈస్ దట్ ఏ యాజ్ పర్ ద ఫార్ములా. మన ఫార్ములా ప్రకారం మన ఏని ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ కామన్ ప్రిఫిక్స్? ద కామన్ ప్రిఫిక్స్ ఏ. ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్లో, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎవరున్నారు ఆ కామన్ ప్రిఫిక్స్? హూ ఈస్ దట్ కామన్ ప్రిఫిక్స్? ఐడెంటిఫై దట్ వన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన దానికి ఆన్సర్ రాసుకోండి. రైట్ డౌన్ యువర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ రాయొద్దు, ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయొద్దు. ఎవరెవరు రాయండి అండి, దెన్ యూ కెన్ క్రాస్ వెరిఫై. ఇక్కడ డిస్ప్లే అయినప్పుడు చెక్ చేసుకుందరు కానీ. ఈ ఎంప్లాయిస్ బి, దీంతో మనకు అసలు ప్రాబ్లమే లేదు. సెకండ్ ప్రొడక్షన్ రూల్ తో అసలు ప్రాబ్లం లేదు, దాన్ని వదిలేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. ఇకపోతే మన ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ లోనే. నౌ చెక్ యువర్ ఆన్సర్ వన్స్. ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. సి కామన్ గా ఉన్నది ఏంటి మనకి ఇక్కడ? ఐ కామన్ గా ఉంది, ఐతోనే అయిపోలేదు. పక్కన ఈ కామన్ గానే ఉంది, ఈతోనే అయిపోలేదండి. టీ కూడా కామన్ గానే ఉంది, టీతో అయిపోలేదు. ఎస్ కూడా కామన్ గా ఉంది, ఐఈటిఎస్ కామన్ గా ఉన్నాయండి రెండిట్లలో. ఎస్ ఎంప్లాయిస్ ఐఈటిఎస్ ఇక్కడ, ఎస్ ఎంప్లాయిస్ ఐఈటిఎస్ ఈఎస్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ టూ ఆర్ కామన్. ఇక మనకి స్మాల్ లాజిక్ మనం అర్థం చేసుకుంది ఒకటండి. ఐఈటిఎస్ మొత్తాన్ని మనం ఏ అనుకుంటే ఆల్ఫా ఇక్కడ ఎవరవుతారు? ఏ పక్కన ఆల్ఫా 1 ఎవరవుతారు? ఎప్సిలాన్ అవుతుందండి ఆటోమేటిక్లీ. ఐఈటిఎస్ మొత్తాన్ని మీరు ఏ ఆల్ఫా 1, ఇది మనకి ఏ ఆల్ఫా 1 రావాలి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏ ఆల్ఫా 2 రావాలి మన ఫార్ములా ప్రకారం. ఓకే, ఐఈటిఎస్ మొత్తాన్ని ఇందులో ఏ కింద తీసుకుంటే ఆల్ఫా 1 ఎవరు? ఎప్సిలాన్. ఇక్కడ ఐఈటిఎస్ మొత్తం ఏ అయితే ఆల్ఫా 2 ఎవరు? ఈఎస్. ఓకే, సో ఎస్ ఎంప్లాయిస్ ఏ ఎస్ డాష్. ఓకే, ఐఈటిఎస్ ఎస్ డాష్ తీసుకోండి. ఈ స్లాష్ ఏతో మన ప్రాబ్లం లేదు, అది అలాగే ఉంచాము. నెక్స్ట్ ఎస్ డాష్ ఎంప్లాయిస్ ఈఎస్. ఫస్ట్ వన్
ఆల్ఫా 1 ఏంటి ఎప్సిలాన్, ఆల్ఫా 2 ఎవరు ఈఎస్. జనరల్ ఆల్ఫా చివరిలో వస్తాం కాబట్టి ఎస్ ఎంప్లాయ్ ఈఎస్ స్లాష్ ఎప్సిలాన్. ఈ ఎంప్లాయీస్ మనకు ప్రాబ్లం లేదు. సో దాన్ని యాసిడ్ గురించేసామండి. చూడండి వాట్ వి హావ్ డన్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందండి? ఎనీబడి వాంటింగ్ రిమైనింగ్ అని మాకు వచ్చేసినట్టు హ్యాపీగా. ఎనీబడి హావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దిస్? ఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఏ అండి, అందులో మీకు కామన్ ఏమైనా ఉందా? ఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఏ సపరేట్ రూల్ కదా, దానికి అసలు మనకి గ్రామర్ విత్ కామన్ ప్రిఫిక్సెస్ కి ఎటువంటి రిలేషన్ లేదు. ఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఏ కి, ఈ ఎంప్లాయీస్ బి కి మనకి ఇంకా గ్రామర్ విత్ కామన్ ప్రిఫిక్సెస్ కి సంబంధం లేదు కదా, అవి సపరేట్ రూల్. అందుకే ఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఏ విడిగానే రాసుకున్నాం, దాన్ని మనం టచ్ చేయట్లేదండి. కామన్ ప్రిఫిక్సెస్ ఉన్నాయి మాత్రమే మనం మాడిఫై చేస్తున్నాము. కామన్ ప్రిఫిక్స్ లేని వాటిని మనం టచ్ చేయట్లేదు. వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ దెమ్. అందుకే ఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఏ యాస్టీస్ గానే ఉంది, ఈ ఎంప్లాయీస్ బి యాస్టీస్ గానే ఉంది. ఇక మీరు మార్చిందల్లా ఏంటంటే ఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఐఈటిఎస్ ని, ఐఈటిఎస్ ఈఎస్ ని మాత్రం మాడిఫై చేశారు. అర్థమేనండి మీకు? ఇంకా ఓకే, ఇంకా డీటెయిల్ కావాలి అంటే 1, 2, 3, 4 మొత్తం 4 ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఉన్నాయి. అందులో 2 రూల్స్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆ 2 వదిలేసాము. ఇంకా రెండింటికే ప్రాబ్లం, ఆ 2 మాడిఫై చేసాము. నౌ సీ ద వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. అగైన్ సిస్టమ్ స్లో అయిందండి ఇలా మార్నింగ్ నుంచి, ఎందుకైందో అర్థం కావట్లేదు. వర్క్ హ్యాంగ్ అవుతుంది, స్లో అయిపోయింది. Again the same problem, system is not responding. 1 minute అని క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయాల్సింది, ఆప్షన్ లేదు. ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందండి. దీనికి క్లోజ్ అవుతుంది, చేసి ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది చూడండి, ట్రై ఫర్ దిస్ వన్. Try this problem. గైస్ మీకు స్క్రీన్ కనపడుతుందండి? గైస్ వాయిస్ వినపడుతుందండి? ఆన్సర్ చేశారండి. సెకండ్ కంప్లీట్.
Had you completed the problem? Now cross check this one once. ఒకసారి ఈ ఆన్సర్ తో చెక్ చేసుకోండి. డి బదులు మీరు ఏ డబుల్ డాష్ తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం అండి. డి బదులు ఎవరైనా ఏ డబుల్ డాష్ తీసుకుని ఉంటే నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. హ్యాపీగా కొత్త నాన్ టెర్మినల్ తీసుకోవాలి. కొత్త నాన్ టెర్మినల్ నేనేం చేశాను అంటే ఏ డాష్ తీసుకుంటున్నాను, వాడేమో వేరే డి అని పెట్టాడు. నో ప్రాబ్లం. ఎంతమంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మ్యాచ్ అయిందండి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిటర్న్ ఎగ్జాక్ట్లీ? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో? వెరీ గుడ్, 1 person కంప్లీటెడ్, నో ప్రాబ్లం, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరైనా ఎగ్జాక్ట్ ఎంతమంది రాశారు? 2, వెరీ గుడ్. ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం ఈ ఆన్సర్ లో? త్రీ మెంబర్స్, వెరీ గుడ్. 4, ఓకే, వెరీ గుడ్. 4 members, ఓకే. నౌ సి, ఇక్కడ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఒకసారి చూడండి. డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు, అర్థమైన వాళ్ళు. ఓకే, బీకామ్. సి ఫస్ట్ ఏఎం ప్లస్ ఏఏబి వి ఆర్ టేకింగ్. ఏ ఎంప్లాయిస్ ఏ డాష్, ఇది క్లియర్ కదా, దీంట్లో ప్రాబ్లం లేదు. మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది? ఏ డాష్ ఎంప్లాయిస్ ఏబి స్లాష్ బిసి స్లాష్ ఏసి. ఇదండి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్. ఇంతవరకు అందరికి నో ప్రాబ్లం, క్లియర్. డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళకు ఇది డౌట్ రాదండి, ఇంతవరకు చేసి ఉంటారు. అయితే ఇందులో మళ్ళీ లెఫ్ట్, మనకి ఇందులో మళ్ళీ కామన్ ప్రిఫిక్స్ ఉందండి. ఇక్కడ ఏబి వస్తుంది, ఇక్కడ ఏసి. అగైన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద లెఫ్ట్ ఫ్యాక్టరింగ్, సారీ కామన్ ప్రిఫిక్స్ మళ్ళీ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి కూడా మళ్ళీ అప్లై చేయాలి. ఆల్రెడీ ఏ డాష్ వాడారు కాబట్టి మీరు కావాలంటే న్యూ సింబల్ ఏ డాష్ ఎంప్లాయిస్. కామన్ ఉంది ఎవరు? యూనిట్కే. ఈ బీసీ ప్రాబ్లం లేదండి, బీసీని వదిలేద్దాం. ఏబికి ఏసీకి. సో కొత్త సింబల్ కావాలి ఏదో ఒకటి. మీరు వాడు ఈ ఆన్సర్ లో అయితే డి తీసుకున్నాడు. కావాలి అంటే మీరు మన అలవాటు ప్రకారం ఎప్పుడులాగానే హ్యాపీగా ఏ డబుల్ డాష్ తీసుకుందాం. నేనైతే ఏ డబుల్ డాష్ తీసుకుంటాను, నా అలవాటు. 1, 2, A1, A2, A3 అలా రాసుకోవటం. ఏ ఎంప్లాయిస్ ఏ డబుల్ డాష్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ఏ డబుల్ డాష్ ఎంప్లాయిస్. ఇంకా మిగిలిన ఎవరు ఇందులో? బి ఆర్ సి. ఇక్కడ ఈ బీసీకి మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. ఏ డాష్ ఎంప్లాయిస్ బీసీ, దీంట్లో మనకు ప్రాబ్లం లేదు. ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏబిఆర్ ఏసీ, దీంతో ప్రాబ్లం కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను? ఏ డాష్ ఎంప్లాయిస్ ఏ డబుల్ డాష్ ఆర్ బీసీ. ఏ డబుల్ డాష్ ఎంప్లాయిస్ బిఆర్ సి. వాడు ఏ డబుల్ డాష్ బదులు డి తీసుకున్నాడు. అది మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. నో నేమ్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. నాన్ టెర్మినల్స్, కొత్త నాన్ టెర్మినల్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సేపు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండి. క్లియర్ అండి? సెకండ్ టైం మళ్ళీ మనకి కామన్ ప్రిఫిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా లెఫ్ట్ రికర్షన్ అప్లై చేస్తాం, లెఫ్ట్ ఫ్యాక్టరింగ్ అప్లై చేసాము. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ దిస్ కాన్సెప్ట్? హౌ వి గాట్ దిస్ ఆన్సర్? క్లియర్ అండి అందరికి ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది? ఓకే, we have only 30 few seconds time is there for us, few minutes is there. Next, note down this example. ఈ homework problems అండి for today. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్ గా. You have to complete these things.
జాగ్రత్తగా కామన్ ప్రిఫిక్స్ ఎక్కడ ఎంత ఉన్నాయి చూసుకోండి, ఎవరెవరు కామన్ ప్రిఫిక్సెస్ ఉన్నాయి అన్ని జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకుంటూ రాయాలండి. అందరు నోట్ చేసుకున్నారండి? ఇది అర్థం కాని వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి. బ్రీఫ్లీ విల్ డిస్కస్ దిస్ వన్. లాస్ట్ 2 minutes టైం ఉంది. వి విల్ డిస్కస్ దిస్ వన్ మోర్ టైం. మనకి ఇచ్చింది ఏ ఎంప్లాయిస్, ఇక్కడ కామన్ ప్రిఫిక్స్ ఏ అండి. మూడింటికి కామన్ గా స్మాల్ ఏ ఉంది కాబట్టి స్మాల్ ఏ డాష్ రాసాము. క్యాపిటల్ ఏ ఎంప్లాయిస్, స్మాల్ ఏ డాష్. ఇకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఏ డాష్ ఎంప్లాయిస్ ఏబి ఆర్ బిసి ఆర్ ఏసి. ఇదండి దీనికి మనకు వచ్చే ఆన్సర్. ఇది ఫస్ట్ ఆన్సర్. ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? ఏ ఎంప్లాయిస్ ఏ డాష్ ఎంప్లాయిస్ ఏబిఆర్ బిసిఆర్ ఏసి. ఇంతవరకు క్లియర్ అండి. అయితే ఇందులో ఈ రూల్ తో మళ్ళీ మనకు ప్రాబ్లం లేదు, కామన్ ప్రిఫిక్స్ లేదు. ఈ రూమ్ కి వచ్చే నెక్స్ట్ రూల్ కి వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ ప్రొడక్షన్ రూల్ లో కొత్త దాంట్లో కూడా మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏబి ఇక్కడ ఏసి కామన్ ప్రిఫిక్స్ ఉందండి. ఇంకా కామన్ ప్రిఫిక్స్ వచ్చింది. ఏ డాష్ ఎంప్లాయిస్ ఇక్కడ